morning to all. Welcome to Bosco Campus Vision. This is Asha SB, Assistant Professor of PG Department of Commerce. So, welcome all my students. Another lecture series of Income Tax Administration. So, we are on the fifth lecture of Income Tax Administration. That is, in the last class, we have discussed the topic jurisdiction. The term jurisdiction means the power of an officer to take decisions. Okay, so the term jurisdiction has two provisions: jurisdiction of both income tax authorities and jurisdiction of assessing officer. So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ jurisdiction of income tax authorities ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, which is defined under section 120 of the Income Tax Act of 1961. And today we are going to discuss with the topics jurisdiction of assessing officer, which is defined under section 124 of the Income Tax Act of 1961, and the power to transfer cases, which is defined under section 127. So let's begin with our class. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്ലാസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ആ ക്ലാസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ പ്രൊവിഷൻസിലും ഏതൊക്കെ അതോറിറ്റീസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സോ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് jurisdiction of assessing officer, which is defined under section 124 of the Income Tax Act of 1961. So assessing officer, who is an assessing officer? Assessing officer means person who is authorized by the income tax or central board of direct tax for the purpose of assessment or for the purpose of collecting tax. So here jurisdiction, adayathu assessing officer performs various functions. So various powers or various functions in respect of the area or class of assessees assigned to such officers. That means higher authorities, Central Board of Direct Tax assign ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഓഫ് അസസിക്ക് അവരുടെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ jurisdiction vested ആയിരിക്കുള്ളൂ. So the jurisdiction of assessing officer is vested in respect of the area or classes of assessee and assigned him by the Central Board of Direct Tax or the higher officials of income tax authorities. So as in the case of business assessees, that means for or assessee, who is an assessee? An assessee is a person who is liable to pay tax. അയാളാണ് നമ്മൾ അസസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അസസി, അതായത് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അസസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഓഫീസ് എവിടെയാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഓഫീസിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഏത് അസസിങ് ഓഫീസറിന്റെ കയ്യിലാണോ വരുന്നത്, അയാൾക്കായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള പവർ ഉള്ളത്. ഇനി if an assessee has more than one organization at the same time, the assessing office or the income tax authority have to consider the principal place of business. The principal place of business and the assessing officer under whose jurisdiction that particular place is situated is entrusted with the assessment of income. ആരാണോ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉള്ള അസസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള അസസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദെൻ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് എവിടെയാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേസ് ആരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻകം അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊട്ടിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം കൊട്ടിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന പരിധി എവിടേക്കാണെന്നല്ലേ. സോ അതിൽ വരുന്ന കേസസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് business. So that's all about with the jurisdiction of assessing officer, which is defined under section 124 of the Income Tax Act of 1961. So that's all about with jurisdiction. So we have discussed both jurisdiction of income tax authorities defined under section 120 and jurisdiction of assessing officer defined under section 124. And the next provision in this module is power to transfer cases. Power to transfer cases
defined under section 127 of the Income Tax Act of 1961. So power to transfer cases. Here ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഒരു അതോറിറ്റീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വേറൊരു അതോറിറ്റിക്ക് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? അതായത് ഹൂ ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ കേസസ് ഫ്രം വൺ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ടു അനദർ. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്, the principal director of income tax, the director general of income tax or director of income tax or principal chief commissioner of income tax or chief commissioner of income tax or principal commissioner of income tax. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്രയും അസസീസ് ആണ് has the power to transfer cases from one assessing officer to another. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ അതോറിറ്റീസ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് അതിനുള്ള പവേഴ്സ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഹേർഡ്, ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദി അസസി ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഹേർഡ്. നമ്മൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ആൻ അസസി ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഹേർഡ്. അതായത് ഏത് കേസ് എടുത്താലും നമ്മളൊരു കേസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാദിഭാഗവും കാണും, ഒരു പ്രതിഭാഗവും കാണും. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേരുടെയും ഡിസിഷൻസ് അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ, ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യൂ. സോ ഇവിടെയും അസസി പറയാനുള്ളത് എന്താണോ അത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഹയർ അതോറിറ്റി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരെന്തെടുക്കൂ, they have taken a decision regarding power transfer case from one assessing officer to another. So who are the authorities to transfer cases from one assessing officer to another? The principal director general of income tax, the director general of income tax, the principal director of income tax, director of income tax, principal chief commissioner of income tax or chief commissioner of income tax or commissioner of income tax have the power to transfer cases from one assessing officer to another, which is defined under section 127 of the Income Tax Act of 1961. സോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോർഷൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് കഴിയുക. ഒരു മൊഡ്യൂൾ 5 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ടാണ്. സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ്. സോ ദി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അസസിംഗ് ഓഫീസർ, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്, കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്, ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസർ, ദെൻ അബൌട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി. സോ ടുഡേയ്സ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോർഷൻസും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോർഷൻസും എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ടിൽ എഴുതി കാണിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അയക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ദിസ് ഇസ് ആശ SP signing off from Bosco Campus Vision.